Good morning everyone, this is Sandeep Kaur, your social science teacher, and today we are going to cover our last topic of this chapter, that is biosphere. Now what is biosphere? Biosphere is the narrow zone where the life is possible, and where is the life is possible? Where we can get enough food, air and water. Okay, so जिथे lithosphere, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਰੋ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਅਬਵ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸਰਵਾਈਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਰਥ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਲਪ ਹੈ that part of earth is known as the biosphere where life is possible, all the spheres are available and life is possible. Okay, so ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ bio means life। ठीक है, सो बायो द मीनिंग ही की है लाइफ, वो वाला स्फेयर जिथे लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ कितने पॉसिबल है? जिथे कि हैगा है कि जिथे पानी भी है, जिथे धरती भी है, जिथे हवा भी है। और वो कितने है? वो अपनी जिदा अर्थ है, अर्थ अपनी दे आले दुआले जिहड़ा है कि इनवैल्प बनया है हवा का। सो अपने इतने हवा भी है, ठीक है, अर्थ भी है और छोटे छोटे रिसोर्सिज ऑफ वाटर भी, डिफरेंट रिसोर्सिज ऑफ वाटर भी हैगे ने। सो दिस जोन वेयर वी आर लिविंग, वेयर लाइफ इज पॉसिबल, दैट इज ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਓਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੀਡਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋ ਸਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਫੀਅਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, और अर्थ जी है अपनी एक यूनीक प्लैनेट है जिथे कि बायोस्फेयर हैगा, जिथे लाइफ पॉसीबल है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायोस्फेयर के आप टू किंगडम्स डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनीमल किंगडम। ठीक है, मतलब जोड़े सारे प्लांट्स ने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनीमल किंगडम। ठीक है, ये ही कहते कि बाकी सारे सारे जो एनीमल्स ने, चाहे ऑर्गेनिजम्स ने, किसी भी तरीके के किसी भी साइज़ के ऑर्गेनिजम्स जोड़े ने वो सारे ये ही आ जाते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक छोटे बैक्टीरिया ने, चाहे वो वड्डियां वड्डियां वेल्स जड़ियाँ है वो ने, फिशेस ने। ठीक है, सो सारे सारे लिविंग बीइंग्स जोड़े ने ये आए हैं इंकलूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और सारे एक दूजे नाल जिहड़ा इंटर रिलेटेड है फॉर द सर्वाइवल। नैक्सट है मैन इन इन्वायरमेंट। हुण जिहड़ा ह्यूमन है उन्हें इन्वायरमेंट को बहुत सारे तरीके नाल यूज़ किया है। ठीक है, आपां सब कुछ ही चाहिए है, लिविंग थिंग्स के लिए लैंड एरिया चाहिए है ताकि आप फूड प्रोडक्शन कर सकीए, वाटर चाहिए है डिफरेंट नीड्स के लिए, डोमैसटिक नीड्स के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए एयर चाहिए है, आप साह किद्दां लवांगे। ठीक है, सो ये सारे कंपोनेंट्स ने जिहड़े कि आपां नूं चाहिए ने इन्वायरमेंट तो। सो इन्हां सारे कंपोनेंट्स जिहड़े ने वो इंडिपेंडेंटली ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਵਾਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ मूव करता है। ठीक है, सो एटमोसफेयर के थ्रू ही जोड़ा फिर तो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं तो फिर तो रेन फॉल होता है। सो इस तरीके नाल ये सारे जोड़े ने वो तीनों स्फेयर्स जोड़े ने वो इंटर रिलेटेड ने। हुण कहते कि देखो अगर एक्सैस ऑफ वाटर जोड़ा है एटमोसफेयर्स जोड़े ने उन्होंने करके जोड़ा बारिश होंगी, फिर तो ही चीज़ लिखी हुई उन्होंने। सो इस तरीके एटमोसफेयर जोड़ा है वो हाइड्रोस्फेयर का पानी जोड़ा कि उपर चला गया है एटमोसफेयर के इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, इट कम्स बैक ऑन द सरफेस। ठीक है, सो ये वाली जी टेंडेंसी है, जो तरीका है नेचर का, ये एक बैलेंस क्रिएट होया रहिंदा है। ठीक है, और इन्वायरमेंट जोड़ा है वो अगर वो कहते कि उन्होंने अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाऊगा, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉइट किया जाऊगा, दैन जोड़ा कई तरह के हार्मफुल चेंजिस जोड़े ने वो इत्थे होणगे, जिदा करके हौली हौली लाइफ जी इत्थे पॉसीबल नहीं रहेगी। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੇਂजेस ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ
ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਨੀਡਸ, ਚਾਹੇ ਕਲੋਥ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਲ, ਆਇਲ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ, ਵਾਟਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚਾਹੀਦੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਇਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਲੱਡਸ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੋਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਹੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਏ, ਪਰਸਨਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਰਥ ਦੀ ਇਸੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰਸ, ਲੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੀਯੂਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।